کبھی کبھی جن لوگوں پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے زینب کی، ایک معصوم بیوی جو ماں بننے والی تھی، مگر اسے اپنی ہی سہیلی اور شوہر کے ہاتھوں ایسا دھوکہ ملا جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں زینب اپنے شوہر امجد کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کی زندگی سادہ تھی مگر محبت سے بھری ہوئی تھی۔ امجد دن بھر محنت کرتا اور زینب اس کے لیے دعائیں کرتی۔ وہ 5 مہینے کی حاملہ تھی اور ہر دن اپنے آنے والے بچے کے خواب دیکھتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمسایوں کے گھر سے رونے پیٹنے کی آواز آنے لگی۔ کچن میں وہ زینب کام کر رہی تھی۔ اس نے ادھر جا کر دیکھا تو اس کی پڑوسن زمین پر بیٹھی کرلا رہی تھی اور اس کی بیٹی ماں اس کو لاتیں مار رہی تھی۔ ماریا، پاگل ہو گئی ہو؟ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی ہوں، اب تو میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ کوئی زور زور سے رو رہی تھی اور اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زینب نے جب یہ سب دیکھا کہ اس کی بچپن کی دوست ماریا کا گھر ٹوٹ گیا ہے، اب وہ بے گھر ہو گئی ہے، سب لوگ اسے طعنہ دیں گے، وہ کیسے زندہ رہے گی؟ کیونکہ زینب نرم دل کی مالک تھی، وہ بھاگ کر ماریا کے پاس گئی، اسے گلے لگا لیا، کہنے لگی پریشان مت ہو، تو میرے سہیلی ہے، میں تیرا ساتھ دوں گی، میں تیرا دھیان رکھوں گی۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ماریا بیمار رہنے لگی۔ ماریا کی ماں جو بیمار رہتی تھی وہ مر گئی۔ اب تو ماریا بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اب وہ ہر وقت پریشان رہتی، اپنے گھر میں بند رہتی۔ جب زینب نے اپنی سہیلی کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنی سہیلی کے گھر گئی اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ کہنے لگی تم بھی یہاں ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، یہ اتنا ہی گھر میرا ہے، جتنا تم یہاں رہو تو تمہارا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ تم میری دوست ہو، میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں تمہارا دھیان رکھوں گی۔ اب دن اسی طرح گزرنے لگے۔ جب ماریا دیکھتی کہ زینب اور امجد ہنس کر باتیں کرتے ہیں تو اس کے دل میں ایک جلن پیدا ہونے لگی کہ زینب مجھ سے خوبصورت تو نہیں، پھر اس کا شوہر اتنا خیال کیوں رکھتا ہے؟ میرا شوہر تو مجھے مارتا پیٹتا تھا اور زینب کا شوہر اس کا اتنا دھیان رکھتا ہے، اس کا لاڈ اٹھاتا ہے، اس کی فرمائشیں پوری کرتا ہے۔ اس کے دماغ کو شیطان نے گھیر لیا اور ہر وقت یہ سوچتی رہتی اگر زینب گھر پر نہ ہو اور میں زینب کی جگہ لے لوں تو کتنی خوشی سے زندگی گزاروں گی، بالکل ایسے جیسے زینب زندگی گزار رہی ہے۔ اب اس نے پلان بنانے شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، جب بھی امجد گھر آتا وہ جلدی سے تیار ہو جاتی اور اس کے سامنے آتی، کبھی پانی لے کر آ رہی ہے، کبھی کوشش کرتی کہ اس کو چائے بنا کر پلا دے۔ زینب آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم تھوڑا ریسٹ کرو کیونکہ تمہارا بچہ پیدا ہونے والا ہے، گھر کی ذمہ داری تو تم مجھ پر ہی دے دو، میں گھر کے سارے کام کروں گی، میں امجد کا خیال رکھوں گی، تمہارا بھی خیال رکھوں گی، کیونکہ یہ گھر جتنا تمہارا ہے تم ہی تو کہتی ہو اتنا میرا بھی ہے، پھر مہمانوں کی طرح میں کیوں رکھوں؟ تمہارا شوہر کا خیال بھی میں رکھوں گی، اب آنے والے تمہارے بچے کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ زینب تو نہیں جانتی تھی کہ ماریا کے دل میں شیطان ہے اور وہ شیطانوں والے کام کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن ایسا ہوا، زینب کی طبیعت تھوڑا خراب تھی، وہ ماریا کے کمرے میں گئی اور زینب سے کہنے لگی زینب تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ چائے بنا کر اس نے چائے میں ایک گولی ڈال دی۔ زینب چائے پیتے ہی سو گئی اور پھر اس نے سب سے اپنا اچھا سوٹ الماری سے نکالا جو کچھ دن پہلے لے کر آیا تھا اس کے تم اپنی بیوی کے لیے کہ تم بچے کی پیدائش کے بعد پہنو گی۔ وہ سوٹ اس نے پہنا اور چائے بنا کر کمرے میں رکھی اور امجد کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا امجد نے، اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو امجد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے اتنے اچھے سے میک اپ کیا ہوا تھا اور زینب کا اتنا پیارا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اب تو امجد کے ذہن میں بھی شیطان نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ اب دونوں ہر وقت باتیں کرتے رہتے اور زینب سوتی رہتی۔ زینب ماریا کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، کچھ بھی اسے کھانے پینے کے لیے دیتی، وہ ہر وقت نیند کی گولیاں ڈالتی رہتی، چائے پیتی، کچھ کھاتی پیتی اور پھر سو جاتی، پھر اٹھتی۔ پورے گھر کی ذمہ داریاں ماریا نے سنبھال لی تھی۔ ایک دن ماریا اور امجد بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ زینب کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ دونوں صحن میں اتنے قریب ہو کر باتیں کر رہے ہیں تو زینب کا دماغ گھوم گیا، وہ پریشان ہو گئی کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، میرا شوہر اور میری سہیلی کیا مجھے دھوکہ دے رہے ہیں؟ زینب نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ یہی وجہ ہے کہ کئی دن ہو گئے ہیں وہ مجھ سے اچھے سے بات نہیں کرتا، نہ میرا خیال رکھتا ہے، نہ میری طبیعت پوچھتا ہے، اگر کوئی بات پوچھتی ہوں تو مجھے اچھے سے جواب نہیں دیتا۔ میں تو سمجھی کہ کوئی کام کا مسئلہ ہوگا، مسئلہ تو یہ ہے کہ میری سہیلی ماریا اور میرا شوہر امجد مجھے مل کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور وہ پھر بیٹھی وہیں روتی رہی اور روتے روتے سو گئی۔ امجد نے اور ماریا نے مل کر رات کو زینب سے بات کی اور پھر انہوں نے ایک اچھی سی پلاننگ سوچ کے رکھی تھی کہ صبح ہوتے ہی جب ماریا اٹھی تو زینب بھی اٹھی، تو زینب، ماریا
अमजद मिलकर ज़ैनब को पकड़कर घर में दरख्त के साथ बांध दिया। ज़ैनब रोने लगी। अमजद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं माँ बनने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारा बच्चा आने वाला है। जब ये सब बातें अमजद ने सुनी तो कहने लगा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं मारिया से प्यार करता हूँ, और मारिया मैं ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। तुम यहीं इसी घर में सड़ो मरो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो ज़िंदगी मारिया दे रही है वो तुम नहीं दे सकती। अच्छी और खुशी वाली ज़िंदगी गुजारूंगा। ज़ैनब, तुम अच्छी क्यों हो? मैं तो वो कहने लगी, ज़ैनब मारिया से तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तो तुम पर अंधा एतबार किया था। तो वो कहने लगी कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तुम्हें मुझ पर इतना अंधा एतबार नहीं करना चाहिए, तो तुम इस घर में रहो, हमारे पीछे आने की, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। वो चीख रही थी, मैं हामला हूँ, मुझे छोड़ दो, मगर कोई नहीं आया। और अमजद अपनी आशिका को घर से लेकर निकल गया। वो नहीं जानता था कि आज वो इस घर से निकल रहा है, कल ये मेरा साथ औरत देगी या नहीं। आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी थी, क्योंकि इसके दिल और दिमाग पर सिर्फ शैतान ने कब्जा जमाया था। वो सिर्फ मारिया की सुन रहा था। इसे अपनी औलाद और अपनी बीवी के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तकलीफ में ज़ैनब रो रही थी, चीख रही थी कि एक बूढ़ी औरत जिसे सब अम्मा खाला कहते थे, वो आई। इसने आकर ज़ैनब को सीने से लगाया दरख्त के साथ, वो जो बंधी हुई थी वहाँ से उसे आज़ाद किया, कि उसे सीने से लगाया, उसे प्यार किया और उसे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इसी तरह मज़ीद कुछ वक्त गुजरता गया। ज़ैनब ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। वो रो रही थी, मुश्किल वक्त पे मेरे शौहर और मेरी सहेली ने मुझे धोखा दिया, मुझे परेशान किया, मेरे जेवर और पैसे लेकर भाग गए। लेकिन ज़ैनब ने हिम्मत ना हारी, अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोली, अब तुम ही मेरी दुनिया हो और तुम ही मेरी ज़िंदगी। चाहे जितना बुरा भी वक्त आएगा, मैं अपनी ज़िंदगी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम ही तो हो मेरी ज़िंदगी, तुम ही तो हो मेरी दुनिया। ज़ैनब ने हार ना मानी। वो दिन रात मेहनत करती रही, सिर्फ अपने बेटे के लिए काम शुरू कर दिया। खुद दिन रात सिलाई कढ़ाई करती, लोगों के कपड़े सीती। इसने इतनी अच्छी सिलाई करना शुरू कर दी थी कि अब पूरी बस्ती के लोग इससे कपड़े सिलवाने शुरू कर दिए, जिससे इसके घर का गुजारा होने लगा। वो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि तूने मुझे ऐसा हुनर दिया कि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। मुझे हुनर सिखाया, मैंने हुनर सीखा और अपने बेटे का पेट पाल रही हूँ। 5 साल बाद दरवाज़ा खटकर सामने अमजद खड़ा था। वो टूट चुका था। जब ज़ैनब ने अमजद को इस हाल में देखा तो हैरान हो गई। तुम इस हाल में? मैंने तो नहीं सोचा था, तुम तो टूटे बिखरे हुए मेरे सामने इस तरह आओगे। अमजद रो रहा था, मुझे माफ़ कर दो। मगर अब ज़ैनब बदल चुकी थी। ज़ैनब ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इंसानियत के नाते उसने अमजद का साथ दिया, इसका इलाज करवाया, पैरों पर वो खड़ा हो गया। एक दिन ज़ैनब ने पूछा, अमजद, तुम मारने मरने के लिए मुझे तनहा छोड़ गए थे, लेकिन मारिया ने तुम्हें क्यों छोड़ा? तो अमजद ने रोकर सुनाया, यहाँ से जाने के बाद इसका बहुत ख्याल रखा। मैं पूरा दिन मजदूरी करता और मारिया की ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन मैं जितनी कोशिश कर लेता, मारिया की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। इसी एक ज़रूरत पूरी करता तो दूसरी इससे भी बड़ी ज़रूरत वो सामने लाकर रख देती। इसकी ख्वाहिशात का भंडार था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वह हर वक्त एक फरमाइश को पूरा करवा कर दूसरी फरमाइश शुरू कर देती। मैं डबल शिफ्ट करता, लेकिन इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन मैं काम से वापस आया, मैंने देखा कि घर में एक और शख्स बैठा है, जिसके साथ मारिया गप्पे लगा रही है। जब मैंने पूछा, मारिया ये कौन है, तो मारिया मेरे सामने आकर कहने लगी, तुम जैसे कंगले शख्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकलो। मैं वहाँ से बाहर निकला तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। कुछ दिन जब मैं बात करने के काबिल हुआ तो घर वापस आया, ये सोच कर के कि मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शायद घर अकेला ही मुझे नज़र आया, जहाँ मैं दिन रात गुजार सकूँ। दिन को भी कमाऊँगा और रात को भी वहाँ इस घर में आकर गुजारूँगा। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे इंतज़ार में बैठी होगी। उसने कहा कि ज़ैनब ने जो सब भी है, जितनी भी तुम्हारी खिदमत की थी, मैंने इंसानियत के नाते की है, बेटे के बाप हो, लेकिन तुम मेरे दिल से उतर चुके हो, तुम मेरे शौहर कभी नहीं बन सकते। मैं जैसी भी ज़िंदगी गुजार रही हूँ बहुत खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। इसने मुझे इतना नवाजा है कि मैं अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही हूँ और अपने बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती हूँ। याद रखें, हसद इंसान को अंधा कर देता है और धोखा इंसान को खाली कर देता है, मगर सब्र करने वाला आखिरकार कामयाब होता है। मारिया ने हसद किया, उसके हसद ने उसको अंधा कर दिया कि वो अपनी दोस्त के साथ खाली कर क्या रही है, और उसके शौहर ने उसे धोखा दिया। आज वो खाली हाथ रह गया, मगर ज़ैनब ने सब्र किया और आज वो कामयाब हो गई थी। उसका बेटा भी उसके साथ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही सबक आमूज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।